बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। वमन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लामि दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजार हजार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा, हजार हजार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा, लुगे लुगे कड़म शनसीब में दा ईमान महबूबा। द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रोहना करी रब, पर हर नफस असम पर रब ताना कुर्बान महबूबा। अज़ल नतर अबद हर दम दरब दा इल्म कशमार, विधि तकरार बड़े ताज़ीम दा हक बयान महबूबा। कल बमाल सर यरीगी चीमान लरिसो, कल बमाल सर यरीगी चीमान लरिसो, कल मैदान की रुस्तुकी चीमान लरिसो। और दुश्मन दिल लरवर्जी लकस मरे प मैदान, ते हो तो फगना नस्तनी की चीमान लरिसो। और शमद दिन द मोहम्मद रसूलुल्लाह बलदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शमद दिन द मोहम्मद रसूलुल्लाह बलदा लक पतंग रे सदगी की चीमान लरिसो। और दादा गैरत वेना सोद नकरी बे गैरत लरा पदे वेना हवा को ही की चीमान लरिसो। और सौदा द मालो द सर नंद प मैदान द सियाले, सौदा द मालो द सर नंद प मैदान द सियाले, देर प सौदा द सर खौफी की चीमान लरिसो। मोहम्मद अमीन पनंग द दिन कफन प सर तड़ले, मोहम्मद अमीन पनंग द दिन कफन प सर तड़ले, वर सरहा रवानी की चीमान लरिसो। शोको मोहब्बत दुरूद शरीफ पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। सलातु व सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमुन नबिय्यीन। ढेर कदरदान शरान कशरान रब्बिल यज़ाल और रब्बे बेनियाज लाख लाख शुक्र नदी चमुगा तासरे दोनों जहान द सरदार आकाए नामदार तखबल उम्मत वंपा तखबल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा करी। नोडे नुए दौलत दीन मदीन दीन इस्लाम में मुगा तासदार नसीब करे दे। आमतौर बांधे खलक चकर दवा दे चाना अखली दवाई नागी द पार अक्सर दा से पूरी शेरा दा फलाने हकीम चले दा हकीम देर दाना दे दे रुपयार दे दे तकड़ा दे। अब दागी ना बस जाकर कम दवाई निकली, अगर डॉक्टर कम दवाई निकली नुदाम इंसान व्याधि द पूरी शेरा दा कम कंपनी चला नुदा डेरा बाइक मादा दवाई चला दा कंपनी दा। अब दागी ना बस के कला का इस्तेमाल ही ना आगा भी मुतमईनी शे डॉक्टर मुख्यार दे दवाई द कंपनी दा दवा वाला शिफारा की कदरदान याद साथे च मुंगो तासु सूचुको इस्लाम च कुर्बानी दे और चाचे मुंगो तासु तदारा नाइरा रसवले दा आगा शख्सियत दे च कायनात के दागी मुबारक हो ने अल्लाह बस मेरी पैदा कर न दोमरा दानाई हिकमत और कोया अवाकल अल्लाह बल चाला वर करे दे कमी चला दोना जना सरदार मुबारक चाला वर करे और दासी और हस्ती जलाली मिसल अल्लाह पा अंबियाओ के मदद पैदा करे और रब्बिल यज़ाल पखपल खुबो के पखपल शान के पखपल मर्तबा के अगर रब च पैदा करे दे बेमिसल और बेमिसाल और यकता ज़ात पैदा करे दे। आशिक़ सादिक बच्चे फरमायल स्ता पशान दिलबर पैदा पे जहान नशो और हा असो की चिस्ता मस्त हैरान नशो नुचा चिस्ता द गदाये लज़्ज़त मालूम करो मायल गया पर बादशाह है जहान नशो।
او چې په زړه کې مې خار ستا د کوڅې مات شو بیا مې زړه مایل په بل ګلستان نه شو او زلیخې نه شوق زما ځکه سیوا دی چې په مصر ستا یوسف د کنعان نه شو نو د شیدا نسبت د یار حسن ته کېږي د شیدا نسبت د یار حسن ته کېږي وارد ځکه سوال زما په بیان نه شو او د محمد امین هله ګیله من شه چې تر یو ویښته د زر زر قربان نه شو قدردان د هغې مبارک خو مثال نشته چې کوم اسلام یې مونږ او تاسو ته راوړی دی نو دا هم یاد وساتئ چې د هغې دین هم په ټولو کائناتو کې د هغې مقابله هم نشته د هغې مثال هم نشته چې په کوم کې دا نه ده چې د یو وخت پورې خاص دی او د بل وخت پورې ورسره قانون نشته چې څنګه یې باني بې مثل او بې مثاله دی او چا چې رالېږلی دی هغه رب ډېر لوی شان والا دی همدغه رنګې قدردانو هغه قانون یې مولا داسې ورکړی دی چې د اول نه والا تر اخره پورې الله کریم جل جلاله د ټول انسانیت دپاره هغه چې کوم دی څه ګرځولی دی یو مشعل او رهنما ګرځولی دی محبوب علیه السلام په باره کې خو زموږ او ستاسو دغه ایمان دی او دا عقیده ده چې د هغې مبارکو خبره راشي دغه ته خو عقل سوچ فهم کار دا خو چې کوم دی تر یو ټیمه پورې کوي خو د حضور حقیقت خدا دی چې د حضور شان خو ورا دی زما د محبوب علیه السلام مبارک مرتبه چې دا خو ورا ده هغې ته خو د چا اذهان رسي نه نه په دنیا کې د چا مقابلې کولی شي ځکه خو صحابو مینه داسې مینه کړې ده داسې مینه محبت یې ورسره کړی دی چې داسې مینه محبت په کائناتو کې چا د چا سره نه دی کړی چا د چا سره نه دی کړی دومره مینه او کائناتو کې تاسو وګورئ داستانونه ډېر تېر شوي دي د محبت همدارنګې چې کوم دی دا د قیس او لیلا مجنون چې دا کومې قصې دي دا موږ ډېرې اورېدلې دي خو تاسو دا خبره ځان سره یاد وساتئ چې په دې کې چرې به تاسو په داستان قیس کې دا نه کتلې چې قیس لګیا دی مجنون لګیا دی د خپلې لیلا صفتونه یې کوي ځکه چې مجنون ته پته وه هغه به په خپل کتاب کې په خپل ځان باندې خو سختې لیکلي د خپل مینې اظهار خو به یې کړي د خپل محبت اظهار خو به یې کړي خو د لیلا صفتونه یې نه دي کړي چې هغه څنګه وه هغه څومره ښایسته وه ولې هغه ته پته وه چې دا به زما نه پس زما د لیلا د بدنامۍ باعث جوړېږي خلک به چې کوم دی بیا ټوکې کوي په دې حسن پورې هغې به وایي چې ښه نو تا هم څه حسن و چې تیلې ونې کړې وې ښه نو تا هم څه سترګې وې چې تا نه چې کوم دی روبوده خطا کړې دا څنګه چل دی په دې وجه باندې ما پورې به بیا خلک زما په محبوبې پورې به ټوکې کوي او که تاسو د صحابو ژوند ته وګورئ نو صحابو د مدینې منورې د جانان مبارک د ویښتو مبارک ذکر یې کړی دی د روزو مبارک ذکر یې کړی دی د بڼو مبارک ذکر یې کړی دی د لبانو مبارک یې کړی دی د پوزې مبارک یې کړی دی د غاښونو مبارک یې کړی دی د حضور علیه السلام د قدم مبارک یې کړی دی د ناستې یې کړی دی د ولاړ یې کړی دی د قد او قامت یې کړی دی حتی تر دې پورې دا هم رانقل کړي دي چې د حضور علیه السلام ویښتو مبارکو کې سپین څومره لګېدلي حضور به چې کله خوشحاله او مخ مبارک به څنګه ښکارېده چې کله به کریم آقا مبارک جلال کې راغی نو بیا به حضور څنګه ښکاره کېده حضور به چې کله خبرې کولې نو څنګه به وې زما کریم آقا مبارک یو حالت سفر کې به حضور څنګه په کور کې به حضور څنګه او بهر به جانان مبارک څنګه دا یو حالت صحابه کرامو مونږ تاسو ته رانقل کړی دی وجه دا ده چې صحابو ته پته وه چې دا حضور علیه السلام صرف زمونږ محبوب نه دی دیوان مبارکو باندې عاشقان صرف مونږ نه یو بلکې دا جانان خو الله کریم په کائناتو کې د هر چا محبوب ګرځولی دی دې مبارکو سره مونږ هم مینه کوو او وروستو به داسې خلک راځي چې د دې محبوب علیه السلام جلوې به یې په سترګو خو نه یې لیدلی دا جانان مبارک به نه یې لیدلی صرف په دې کریم آقا مبارک باندې به ایمان راوړی وي دیدار به نه وي شوی خو د هغې د عشق او د محبت قلم به دا وي چې خپل تن من دن به د حضور د قدم د خاورو نه قربانوي ځکه عزتمندو هغې را نقل کړي دي هغې په دې انداز باندې مونږ او تاسو ته مخې ته یې ښودلي دي چې د حضور علیه السلام شان څومره نو ظاهره خبره ده چې دې هستې له الله کریم جل جلاله بیا کوم قانون ورکړی او کوم قانون هغې مبارکو مونږ او تاسو ته حواله کړی دی دا یو مسلمان دی چې د ده دپاره د ژوند د تېرېدو دپاره د تګ دو ضرورت نشته چې دې خپل قانونه جوړ کړي پوهېږئ دې باندې د دې حکمران دپاره د ده واقعدار او اختیارمند دپاره دا خبره اسلام اسانه کړې ده اسلام د ماشوموالي نه راواله لا مور خپل بچی پیدا کړی نه دی لا بچی چې کوم دی پیدا هم نه دی د هغه وخت نه راواله د هغه وخت نه راواله بیا د ماشوموالي بیا چې کوم دی د ځوانۍ
بیا د برابر عمر، بیا د بوډاوالي، بیا ورپسې د مرګ، بیا ورپسې چې کوم دی د هغه د کفن دفن، بیا د هغه د قبر پورې د دې ټولو دپاره الله کریم داسې قانون رالېږلی دی چې د دې د حقوق هر څه پکې واضح پراته دي. دا هم پکې شته چې دا سړی لاړ مړ شو نو د دې نه پس چې دی والا قبر ورته نشته، د ده د قبر څه آداب دي. دله چې کفن دفن کوي د کفن دفن یې څه آداب دي. د ده چې جنازه کوي هغه به څنګه کوي. دا هر یو څیز چې کوم دی اسلام یو داسې قانون موږ او تاسو له راکړه چې دا هر یو شی پکې موجود دی. هر یو څیز پکې واضحه دی، د رڼا ورځې غوندې واضحه دی او دا هر څه موجود دي. او بیا قدردانو د دې نه پس چې کوم دی موږ او تاسو وګورو نو دا نه وه چې نه د مدینې منورې په ژوند کې به و او د حضور په ژوند کې به و چې صحابه راغلل نو بیا قانون بدل شو. چې صحابو نه پس بله زمانه شروع شوه، زمانه ایډوانس شوه، قانون بدل شو. قانون بیا د هغې نه پس بله زمانه نوې چې کوم دی نوره زمانه وه چې هغه د هغې نه هم زیاته چې ورته ظاهري طور باندې ایډوانس زمانه وایو. نو نه د دې لپاره قانون بدل شو، جدت راغی، نویوالی راغی، قانون به بدل شي. والله چې داسې قانون یې رالېږلی دی، داسې قانون چې د هرې زمانې سره موافق دی او د هرې زمانې دپاره دی. یو سړی داسې نشي ویلی چې دا ولې داسې دی. اعتراضات په اسلام باندې ډېر وشو، ډېر په ناشنا طریقو باندې وشو، او خو مګر اسلام چې کومې طریقې تر اوسه پورې وضع کړي دي هغه کفارو منلي دي. اسلام چې د کومو ودونو اجازت کړی دی، د لیبرل سیکولر خلکو د بېدینه خلکو اعتراضات شته، خو کفار هم دا ومنله. ورشئ په ډېرو ملکونو کې داسې دي چې هغه حکیمان فلاسفران ناست دي د دې خبرې ته چې یاره د دې زنانو تعداد ډېر دی، سړي چې کوم دی په تعداد کې کم دي. نو خو که دا داسې وشي چې هر یو سړی یو واده کوي نو دا خو به مسله چې کوم دی دلته زمونږ دې ځایونو کې زنانو ته جوړه شي. هغې اخریم راغلي دي اسلام ته چې اسلام کوم قانون ورکړی دی دی صحیح قانون ورکړی دی. بل طرف ته قدردانو د څاروو په قربانۍ باندې یا په حلالۍ باندې په حلاله غوښه باندې اعتراضات شروع شي چې دا وګوره څاروي حلالېږي او داسې کېږي او داسې کېږي او دا دومره تعداد کې حلالېږي. اسلام چې د دې د حلالېدو اجازت نه وي ورکړې او دا زما او ستا دپاره دا حلال نه وي ګرځولی، دی د دې رزق او د دې روټۍ سبب او ذریعه موت تعالی نه وي ګرځولی. نو قدردانو تاسو یاد وساتئ چې نن به دا ځناور د دې خلکو د دنیا د کنټرول نه بهر وي. نن به د دې زمیدارو دپاره د دې غریبو خلکو دپاره د پایو دا قیمت نه وي چې کوم اوسنی قیمت دی. نن به د دې د وجودونو دا طاقت نه وي چې دا کوم طاقت الله پاک اوس دوی له ورکوي. نن به قدردانو دا یاد وساتئ، نن به داسې نه وي چې دا کومه زمونږ او ستاسو خلکو د دې یو کاروبار دی او د هغې روزي په دې باندې روانه ده او د دنیا یو تعداد دی. نو نن به د دې خلکو چې کوم دی دا د روزۍ روټۍ اسباب هم نه وي. اسلام چې د کوم څیز ذکر کړی دی او چې کوم قانون یې ذکر کړی دی که تا ته ښکاره باندې دا کار ښکاري چې دا خو د دې غل نه پرې دا لاسونه ووهل دا څنګه چلو شو، دا سړی خو کنډم شو، دا خو چې کوم دی دې سړي جرم وکړو، دا فلانې جرم یې وکړو، دې سنګسار کړو. خو دا یاد وساتئ چې دا ټوله دنیا منلې ده چې جرم کمیږي په دې باندې چې کله سزا او د جزا عمل راشي. چې کله د یو سړي نه لاس کټ شو نو په دې باندې د لکونو خلکو مال او جان محفوظ شو. د یو په وجه باندې د لکونو خلکو مال محفوظ شو، جان محفوظ شو. دا د روزانه په بنیاد باندې په دې سوشل میډیا باندې دا ویډیوګانې وایرل کېږي. کله څوک راشي بدبخته دکان ته او ډزه په دکان کې چې کوم دی خلک ولي، کله یو شان واقعه، کله په لاره کې معمولي مزاحمت باندې په هغه ځای باندې سړی ډېر کي چې دا د شریعت مطابق سزا ملاویږي. تاسو یاد وساتئ دا جرمونه مکمل طور باندې ختمېږي. اسلام چې کوم قانون مونږ او تعالی راکړی دی دا چمکتا دمکتا هوا قانون دی. د دې قانون د دې څه مقابله نشته. زما جانان فرمایي لیلها کنهارها، د دې ورځ واسم رڼا ورځ ده خو چې ما کوم اسلام تاسو ته پرېښی دی د دې تورې تیارې لم الله جل جلاله یعنې د دې شپې لم الله پاک رڼا ورکړې ده. په دې کې د تیارې تصور قدر هم نشته. خو قدردانو چې کله اقوام خپل تاریخ پرېږدي، خپل نظام پرېږدي، د یو دین د ټولو نه لویه د حقانیت د ټولو نه لوی دلیل دا وي چې کله هغه خلک په هغه دین باندې عمل پیرا وي هغې له الله عروج ورکوي، هغې له الله کریم جل جلاله کامیابي ورکوي، هغې له الله جل جلاله عزت ورکوي، د ټولې دنیا سردارۍ ورکوي. او چې کله د هغې قانون نه هغوی خوا دې خوا شو د اغیارو په قانون پسې شو نو بیا یاد ساتئ امت خلکو له بیا الله ذلت او رسوایي ورکوي.
तासो गोरे च कलनम नमाज महबूब अलैहि सलाम सहाबा जानन मुबारक सहाबा ताबीन कानून इस्लाम फॉलो करे दे और हुजूर अलैहि सलातो व सलाम दगा पड़कीदुन के कानून खपल करे दे नो द वक्त कैसर और किसरा ताकतुना अल्लाह टुकड़े टुकड़े डाले कदम लरा वस्ती दामवाया जिन उस हालत जुदा देगा वक्त की हालत जुदा हो हर वक्त की किताब का ग्राउंड का कत्ल दाखल जो लफ्ज दे पर इस्तेमाल है अगे तक ग्राउंड रियलिटी में चिकला तदे माहौल ता गोरे नो आगा माहौल बदल ले तवे चदा संग की रीशी ची 313वीं जंग द पार 305 तुरे वर्ष सिर्फ 8वीं मखामख द 1000 लश्कर जरारवी अभी तरह च गंदे तुरे बराबरी में नेज़े बराबरी में साजो सामान बराबरी अभी मखामख लगिया दे उखान यखनिस की अभी द पार फराकुन दी गलत फराक द पार कजुल निश्ता खान दोमरा को इंसान हो इजा जब यौरस द फराक सर गुजारो कमा वजूद के बताकत राशि जंगे दो द पार मात द तुरे जरूरत तकन ग्राउंड रियलिटी खुदा दा वो चकला इस्लाम ताकत रागले दे नबिया तारीख पदे बांधे गवा दे च दरे सवा पिंज कसानो द बेसर सामाने पे हालत के जमा जानन मुबारक वर्ता फरमाए सहाबो सहालत दे मखामख द बदर मैदान दे दा बदर मैदान तत्वारी कनवाड़ी जंग कवल वाड़ी कनवाड़ी यो मुतदौनवे कुर्बान अवल तुरे बराबर का कुर्बान अवल ना डालूना बराबर का अवल ना छोटे बराबर का जमंग इक्तिसादी हालात अंदाज से दे जमंग माईशत अंदाज से दे मखामख लश्करम रोए दे कसानम यो पे डबल ना सेवादी नुदा को जगड़ की दीनशी मुमकिन अनदा जकल तादाद हर सुमरशी तुरे दे पारा जंग दे पारा खुद तुर जरूरत दे दा जरूरी दी ना ना टोल सहाबा यो जवाब भर करे दे आवाज जवाब दा दे या रसूल अल्लाह मुन्नत तकोस गए न जानन मुबारक ता फरमाई सिल हिबाल मन शैता वक्ता हिबाल मन शैता सालिम मन शैता आज मन शैता खुद में अमवालना मा शैता वातना मा शैता या रसूल अल्लाह पल हिस्म निश्ता जिसम वखवी अगमाल रानवाला जिसम वखवी अरा तपरेगदा जिदे चा सर तासवाए दोस्ती कवे दोस्ती बको जिदे चा सरवाए दुश्मनी कवे दुश्मनी बको और या रसूल अल्लाह बदर मखामख दे हुक्म के मोहम्मद कैसर के साथ सरम जंगी सुभान अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल 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 अल्लाह लब्बैक लब्बैक ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ज़का कदरदानो अवल नम चकल मुसलमान पल कानून फॉलो करे दे अगल अल्लाह रोज वर करे दे अगल अल्लाह कामयाबी वर करे दे चकल द मगरिब आवाज के रागले दे दागी दे चमक दमक न चक दे कलम चकम दे मुतासिर शवे दे और दागी कानून द पारा फरजान चकम दे द मगरिब को कदमन के खौदले दे दा तारीख पदे बांधे गवा दे दिलावत जिल्लत और रसवाए नबिया करोटे पसिमडू शवे दे या कपड़ा मकान पसिमडू शवे दे या ट्रांसफार्मर और नाले पर सिमजलील शवे दे ब्या द जुन प कतारों के द यो त्रोड़े द पारते शवे दे और ब्या द चिकम दे द गुरबत और द अफलास द वजना द खपल बचो मरे बंद जरूर न कड़ी दी द ब्या द भूख और अफलास द वजना खुद कशे कड़ी दी दा तारीख ब्या अल दे चकलता द मगरिब कदमन द जान स्पारले दे वो जे इस्लाम कदमन द जान स्पारले दे नु प यो लंग के वाला इस्लाम द कैसरो के सरा खजाने दी कदमन द ब्या द बड़े नन कदरदान मगरिब दा कोशिश शुरू को चवीन ता इस्लाम पखपल मिजाज मुताबिक बयान है अभी दा कोशिश त ढेर वक्त न शुरू का मुसलमानान मिजाज बदल कर दा बीच पकम मिजाज बांधे रवान कल च कम दे या वकल मयो शांति जी इस्लाम च दे दा तलवार सर न दे पहला उदा सिर्फ अखलाक सर पहला हो जुमरा मजाक दे इस्लाम सर तरस पूरे चांद दे कड़े लगा दा जुमला बने च दी गई द्वैम च कम दे सचलो शो हुजूर अलैहि सलाम मुबारक तब पला रखी उड़े वलाड़ा वा हुजूर बंदे में खजल च कम दे रा छोले अब हुजूर वर्ताई समने में योदन हुजूर वे तेरे दन या अभी तपोसु के सशो दा से मन गलत रिवायात और मौजूदी रिवायात सिर्फ दे खल्को द पारा च द्वी दा जहन दे तरफ न लई को बदबख्तो जिकम सहाबा हुजूर तदा से लाश को मुज़ाकरात के न दे बर्दाश्त करे अभी को हुजूर बंदे खजल बर्दाश्त करे जिकम सहाबा जमात जानन मुबारक दस्वरले मुबारक के दबौल भी अदबीन द बर्दाश्त करे आग सहाबा हुजूर अलैहि सलाम मुबारक माने खजले बर्दाश्त कोले और या दस मौजूदी रिवायात के अकल मनी ने नकल मनी चलता हवाला पर कदा चलता दे
مگر لګیاوي اول بډم توپ کوي او ډایرکټ په ډم توپ نراشي په رمضان المبارک کې بچ کم دی دوی دا کرسي باندې کېنه هغه بیا لګي دین به بیانې په دې وطن کې د یو محکمې سره د یو ځای سره د یو سره دومره ظلم نه کېږي لکه کوم ظلم چې دوی چې کوم دی اسلام سره د منبر رسول سره کوي چرته داسې ونه شوه چې ډم راولي د ډاکټر په ځای باندې کېنئ او هغه ته وایي چې دلته د اپریشن یې وکړه چرته داسې نه شوه چې ډاکټر بوځي هغه چې کوم دی د ټیکه د ګلګارۍ په ځای باندې کېنئ چې ته چې کوم دی شاوه دا دیوال جوړ کړه چرته داسې نه کوي چې انجینر راولي د هغه نه دفاعي تجزیه نګار جوړ کړي نه نه دوی وایي د هر فیلډ دپاره خپل خلق دي خو دا اسلام سره دا ظلم کېږي چې د اسلام د الف نه بې پورې نی خبر ټول عمر لګي ډم توپ کوي او بیا په روژه کې ته نه چې کوم دی غټ ملا جوړ شي او بیا هغه لګیا دی خپل مزاج مطابق دین بیانوي اسلام داسې نه کوي دا نه کوي دا نه کوي ته څه خبر شوې ده دی نه ته د اسلام تاریخ خو راواله د حضور د 10 کالو تاریخ راواله چې حضور علیه السلام مبارک چې په 10 کاله کې کرتوره په لاس کې ونیوله اسلام چرته چرته پیلاو شو کومه میاشت داسې راغلی ده چې حضور علیه السلام مبارک هغې کې په خپله میدان ته نه دی وتی یې چې کوم دی صحابه میدان ته نه دي وتلی کومه میاشت داسې تېره شوې ده په دې وجه باندې دوی د خپل مزاج مطابق لګیا دي نننې چې کوم دی مسلمانان دې حد له راورسول چې ټول مسلمانان ګاڼه دي د مغرب سره ګاڼه خو پېژنې که نه ګیروي چې ورته وایي دا ټول مسلمانانو مال عزت آبرو دا هر څه چې کوم دی د کفارو سره ګاڼه پرته دي نه ستا معیشت خپل دی نه د معاشرت کې چې کوم دی څه خپله بلکې کفار را لګېدلي دي چې څنګه لوبې در باندې کول غواړي کوي در باندې او د 3 او 1 کالو نه چې کومه روټۍ پسې ته کړې هغه روټۍ در مخکې ده ورته ورپسې 3 او 1 کالو نه چې په کوم نظام کې ته وربوخت کړې او په کوم بنیاد باندې دا وطن آزاد کړی دی د ټولو نه غټه دوکه په دغه وخت کې شوې ده چې دوی د دې وطن د ازادېدو دپاره کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله استعمال کړې ده که مونږ صرف تاسو مسلمانان دلته ذلیل کول نو دا روټۍ دا کپړه دا مکان دا ریلوې نظام دا روډونه دا اسپتالونه دا هر څه هندوستان کې وو نو تا د دې دپاره ویا نه که مسلمانان شهیدان کول تا د دې دپاره چې کوم دی د مسلمانانو میندو خویندو عزتونه تار تار کول دا کورونه دي ته هلته موجود وو اوس هم د پاکستان نه خو په څو چنده سوا زیات مسلمانان انډیا کې موجود دي مګر چې دې مسلمانانو قرباني ورکوله کلمه دې ورته مخې ته کړه ظاهره خبره د مسلمان خو په دې کلمه باندې د هر څه نه ورتېر دی هغه په دې نوم باندې خرڅ دی خو بیا دوکه ورسره هغه وشوه دومره عظیم ترینه دوکه نن چې په دې وطن کې تر اوسه پورې اړې کړې دي د هغې وجه دا ده چې د دې وطن بنیاد چې دی دا دوی چې کوم دی په سازش باندې مسلمانانو له یو دوکه ورکوله او هغه کلمه باندې خلکو قربانۍ ورکړې او د هغې نه پسې پکې دلته غلامي در غلامي شروع کړه مخکې د یو غلام دی اوس غلام در غلام در غلام او ما کرنګ خپل بیرس کې خطه تا ته موي بل ته موي فلانې دشمن ستا د ټولو نه لوی دشمن څوک دی ستا د ټولو نه لوی دشمن څوک دی هر څوک وایي دا دی بل څوک وایي دا دی چې چا اصلي دشمني موږ سره وکړه هغه دشمني ده نه هېر کړې عزتمندو یاد ساتئ که دا وطن د دې دپاره جوړ وی چې نه زمونږ اسپتالونه نه وو مونږ دپاره کورونه نه وو مونږ دپاره جایدادونه نه وو نو دا هر څه خو هلته که تیار دی مونږ اسرافو پرېښي دي دې نه خو هلته پاتې شوي دي دا هر څه دي خو په خپل یو جوړه کپړو کې راغلي دي معلومیږي دا چې وطن دې دپاره نه آزاد شوی د دې وطن یو بل مقصد و او هغه مقصد چې دی په هغې کې اسرافو سره دوکه وشوه په هغې نوم باندې چې کوم دی څه چلو شو د دې خپلې اوس هم دا درته زه قسم خورم که په دې مې غدار کوي نو غدار هم دي کې اصل لګیا یو بلا مقدمات دي د مرګ هم شته د دهشتګردۍ هم شته د هر څه شته خو که په دې باندې څوک غدار کوي نو بل یاد ساتئ دا غداري بیا زمونږ په وینه کې شامله ده که په دې څوک مجرم کوي نو دا جرم انشاءالله مونږ د ژوند په هره ساه کې کوو دا به مونږ د ژوند په هره ساه کې کوو دې باندې مونږ نشي مجرم کولی چې مونږ اوس هم دا وایو چې ستا مینه د وطن سره نشته ستا مینه د خپلو مراعاتو سره په دې وطن باندې چې تر څو ستا مراعات وي ستا مزې وي نو بیا وطن چې کوم دی د وطن ګانې هم وایه بیا سب سے پہلے پاکستان هم وایه بیا د هغې نه پس چې کوم دی څه کوه د خلکو په زړونو کې دا مصنوعي محبت هم ورچوه اسلام خیر دی که شاته باباجي مبارک به فرمایل زه مسلمان یم اول بیا د پښتون بچی یم زه مسلمان یم اول بیا د پښتون بچی یم بیا ورپسې په ازادۍ د هندوستان خوښ یم که زنکدن وي خو ازاد مړ مسلمان خوښ یم د ازادۍ په دلربا باندې قربان خوښ یم دې څه چلو که قدردانو صرف چې کوم دی دا یو مصنوعي سي دی د خلکو ته په ذهن کې ور واچو
چې د دې د وجې نه چې دوی د دې لپاره زمونږ د دې مفاداتو تحفظ دوی کوي په خپله وینه باندې کوي. اسلام لاړه چې د اسلام ناره وایي دا خو چې کوم دی دهشتګرد دی، دی خو چې کوم دی د اویارو پیژنډه کله د انډیا سره برابروي، کله د راو د موساد سره برابروي. دا داسې چل شوی دا داسې چل شوی. ولې چې ته د اصل مقصد دپاره ناره وهي. ځکه قدردانو کم از کم دومره هم عقل کار کوي، مازغه هم کار کوي چې همیشه به مونږ د دوی په لاسو کې لوبې، همیشه به دوی په مونږ باندې دا لوبې کوي. مونږ د وطن سره مینه ده، د هغې وجه دا نه ده چې په دې وطن کې زمونږ مزې دي. زمونږ د وطن سره مینه په دې وجه باندې ده چې دا په بنیاد د لا اله الا الله محمد رسول الله باندې ازاد شوی. او انشاءالله دا به هغه طرف ته ځي که ښه دا به هغه طرف ته ځي. دا انقلابي صورتحال چې را روان دی یو ورځ به داسې راځي چې په دې وطن به د اسلام نور راخېږي انشاءالله. او دا د ظلم او دا د کفر او دا د بربریت چې کوم دی دا قانون به ختمېږي. یو ورځ به خدای پاک داسې راولي چې الله کریم جل جلاله خو د هغې دپاره به قدردانو ضرورت د دې خبرې چې مونږ نظام اسلام ته لاړېږو. زمونږ دپاره په IMF کې او زمونږ دپاره یورپی یونین کې او زمونږ دپاره FATF کې او په دې مسلو کې زمونږ دپاره ترکیب نشته، نه زمونږ معیشت برابرېدی شي. دا خو ته ځان لار او ذلیل او خوار کړ، دا خو ته د مغرب په قدمونو کې د ځان ورخوار کړ. ته به راځې خپل چمک ته دمکتا هوا قانون ته. بابا جی مبارک فرمایي قوم بیدار شئ د رب دپاره، څومره بالا وی څومره تالا شوی. قوم بیدار شئ د رب دپاره، څومره بالا وی څومره تالا شوی. ځان خبردار کې له دې اسراره چې بیا به داسې پس اعلی شي. دې راز نه خو ځان خبر کې چې په څه باندې به تاسو بیا راوچت شوی. یا سرداران وی د کل جهان خلق د جهان مو حلقه به ګوش وو، اوس غلامي کړی ډېر دی افسوسه. ولې په داسې مقام رسا شوی؟ تاسو خو سرداران وی او څه څیز راکوز کړی د خپل مقامه په څه به ورشئ بیا د خپل ځایه. د داسې اعلی تدبیر ولې د داسې اعلی تدبیر ولې ګونګیان او نابینا شوی. دا واړه مبارک فرمایي دا تاسو پرېښود واړه قانون هغه قانون چې د خدای قرآن چې کوم قانون د الله کریم جل جلاله هغه تاسو پرېښوده. دا تاسو پرېښود واړه قانون هغه قانون چې د خدای قرآن و خوار او ذلیل کړی د غیر قانون د خدای دپاره ترې را جدا شئ. خوار او ذلیل کړی د غیر قانون د خدای دپاره ترې را جدا شئ. او اسلام خو نه دی د څو کسانو نه څو کسان بیچارې آباد کی. اسلام خو نه دی د څو کسانو نه څو کسان بیچارې آباد کی. غم د اسلام کې مسلمانانو شریک ولواړه بهر خدا شئ. بیا مسلمانانو مونږ په څه جدا یو د یو د بل نه افسوس رمان دی. محمد امین وایي مسلمانانو مونږ په څه جدا یو د یو د بل نه افسوس رمان دی. یو شی اسلام کې مسلمانانو محمد امین وایي راشئ په خلا شئ. نن هم که مونږ او تاسو چې کوم دی د دې اسلام دپاره خپل آواز یو کړو، خو مونږ الله د دې ذلت او د دې رسوایۍ نه وباسي بهر ته. مونږ الله بیا په دې مسلمانۍ په دې جامه کې په ټرانسفارمرو پسې نه ذلیل کوي. مونږ بیا په یو توړه کې چې کوم دی په 500 روپو پسې په قطارونو کې نه ذلیل کوي. اسلام بیا ډېر د عزت والا دین دی. اسلام بیا انسان لا هغه څه ورکوي چې د چا په وهم او ګمان کې نه وي. ځکه قدردانو خبره په دې باندې ختمومه چې الله کریم جل جلاله دغه لوی قانون چې مونږ او تاسو ته راکړی دی، راځئ چې مونږ دا عزم وکړو چې انشاءالله مونږ به د دې لپاره خپلې هلې ځلې کوو. مونږ به د دې لپاره د خپل ژوند دغه چې زمونږ کومې طاقتونه دي ځوانۍ دي دا به صرف کوو. او که داسې وي چې په دې باندې ژوند تېرو چې نه بس دا چې کوم دی څه دی مونځ او دس دی ماشاءالله زما ښه عزت دی ما له خلک لاسونه ښکلوي او ښه چې چېرته هم زما ګلونه راباندې رااچوي بس دا چې کوم دی دا کافي او شافي ده چې زه آباد یم دنیا دې سر وخوري. یاد ساتئ قدردانو دا نه دین دی، دا نه د حضور علیه السلام مبارک طریقه ده، دا نه د دین متین خدمت دی، دا نه تصوف دی. پوهېږئ دې باندې دا چې کوم دی نه تصوف دی بلکې هر هغه څیز چې هغه تا د حضور علیه السلام د دین دپاره میدان ته چې کوم دی ونه درئ نو یاد ساتئ هغه بالکل هغه علامه اقبال فرمایي هو اگر قوت فرعون کی در پرد مرید لعنت ہے قوم کی حق میں وہ کلیم الله چې در پرده ده فرعون مریدي او په ښکاره باندې چې کوم دی سوي چې زه چې کوم دی د اصلاح کار کوم زه خو ډېر نیک سړی یم زما خو داسې خبره روانه ده. حضرت علامه اقبال قلندر لاہوری فرمایي لعنت ہے قوم کے حق میں وہ کلیم اللہ ہے. دا کلیم اللہ ہی دا خو لعنت دی د قوم په حق کې. الله کریم جل جلاله دې زموږ او ستاسو د اسلام دپاره په نره باندې میدان ورکوي.